जन्म रही भूल में नहीं पाया प्रेमा काल कर्म के जाल में रही भगत वेदा जगत जीव मन मन के निज जानो पानी ज्ञानी योगी मिल रहे सब मन की भाई भाग जगा मेरा आदिका मेरे सारी गुरुवाई रामा स्वामी भागवा वही वेद जनाए ऊंचा से ऊंचा देसाई अवदर ठिकाने बिना संत पावे नहीं सुत सब निशाने राधा स्वामी नाम की वही महिमा सुनाए दिला अनुराग जगाए कर पहुँचू माए साधु संग कर साधर मन दियायो भाई रे मन जागुर चरण में मन साधन आए कर पाई प्रेम मन ऐसे दिया कर जाए कर सरस्वती कभी करो कर मन विरताए सुरल चले आकाश में और शब्द विलासन मंदिर मत चले काले निज परवास हे आशा मेरे मन बसे रही थी कई उदासन बिना सुनो कृपा करो निज चरण निवास तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे महागुरु दाना वे मान करो करो कल्याणी कमाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करुणा करो निधनाना स्वामी बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मातुदारा प्रेम मान पर करो कल्याणी कमाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करुणा करो निधनाना स्वामी सुकर करुणा करो निधनाना स्वामी मारु 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 जोर करो स्वामी आए करो साधु संग महिने अनुभव परम गुरु नारायण कृपा सिंधु समर्थ पुरुषा आदि अनादि अमर नारायण स्वामी परम गुरु मैं तुम सदा मारो 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 बल जाओ तन मना मुझे मैं नाम करे कसी मारो वरना गुरुदेव दया सिंधु गुणगति दीन करो तुझसे अजन भक्ति मई जय दीनाया दीनानाथ नाथ गवा तुम मान करो अपना मौलिक साधो दीन दयाल ठिकाने पाप क्रोध मत लोभ सब विधि अवमान प्रभुरा मेरे लाजो उद्धारे गम में पड़ा राजस्वामी गुरुस्वनाथ तो बिना और मनुष्यरा अब करो दया परम पद उद्धारे राज्य विलंब दया करो मेरे साया देवा प्रेम विधान तुम सब कुछ नहीं छूटे सब होता दया करो मेरे साया देवा प्रेम विधान तुम सब कुछ नहीं छूटे सब होता मार मार पर जोर मार स्वामी नाय करो मार साधु संग बंदे परम गुरु आधार साधु संग बंदे परम विधाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः अपरमतुराकारं मत्युञ्जयनं चराचरं तत्त्वरूपं तस्मै श्री गुरुवे नमः
আজ সৎসঙ্গ বিহার খাতড়ায় অনলাইনে সৎসঙ্গের আয়োজন করেছেন খাতড়া নিবাসী পরমশ্রদ্ধ অসিতবরণ দত্তদা তার কনিষ্ঠ কন্যা কুমারী মীনাক্ষী মায়ের শুভ জন্মদিবস উপলক্ষে। ঠাকুরের শ্রীচরণে মীনাক্ষী মায়ের সুস্থ সুদীর্ঘ ইষ্টচ্ছল জীবন, সে সঙ্গে দেবসিদ্ধার পরিবার পরিজন সকলেরই তথা বিশ্ববাসীর সুস্থ দীর্ঘ ইষ্টচ্ছল জীবনের প্রার্থনায় ঠাকুর শ্রীচরণের সমবেতভাবে আজকাল নামের সময় হলো।
ওম ব্রহ্ম পরব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড। জয় গুরু সবাইকে। এখন পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্তলিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করছেন বিষ্ণুপুর থেকে বাঁকাদহ স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় ঠাকুরের যাজক কর্মী পরম শ্রদ্ধেয় মধুসূদন মণ্ডলদা। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুরের শ্রীহস্তলিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে কিছু অংশ পাঠ। অন্ধ হওয়া দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু যষ্টিচ্যুত হওয়া আরো দুর্ভাগ্য। কারণ যষ্টি অনেকটা চক্ষুর কাজ করে। স্কুলে গেলেই তাকে ছাত্র বলে না, আর মন্ত্র নিলেই তাকে শিষ্য বলে না। হৃদয়টি শিক্ষক বা গুরুর আদেশ পালনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হয়। অন্তরে স্থির বিশ্বাস চাই, তিনি যাই বলে দেবেন তাই করতে হবে, বিনা আপত্তিতে, বিনা ওজরে, বরং পরম আনন্দে। যে ছাত্র বা শিষ্য প্রাণপণে আনন্দের সহিত গুরুর আদেশ পালন করেছে, সে কখনোই বিফল হয়নি। শিষ্যের কর্তব্য প্রাণপণে গুরুর আদেশ কার্যে পরিণত করা, গুরুকে লক্ষ্য করে চলা। যখনই দেখবে গুরুর আদেশে শিষ্যের আনন্দ হয়েছে, মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে, তখনই বুঝবে যে তার হৃদয়ে শক্তি এসেছে। শান্তি শান্তি শান্তি। সত্যানুসরণের যে বাণীটি পাঠ হলো তারই ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করছেন এলাহাবাদ থেকে ডক্টর জয়ন্ত দত্তদা। Joy Guru. Reading from Satyanusaran, a self-written book by Param Premamay Sri Thakur Anukul Chandra. To be blind is unfortunate indeed, but to be without a staff is even worse, for the staff does much of the eye's work. Going to school only does not make a student, and taking initiation only does not make a disciple. The heart should always be kept open to carry out the orders of master or teacher. Have firm faith within.
Whatever he says must be done, and that without objection or excuse, rather with great pleasure. The student or disciple who gives his all in carrying out the orders of the master with pleasure is never disappointed. The disciple's duty is to materialize the commands of his master and to move on, taking him as the ideal. Whenever you find that on getting any command from his master, the disciple is pleased and his face blooms, you will know that strength has come in his heart. Peace, peace, peace. Joy Guru. Joy Guru. Joy Guru. জয় গুরু মাতা, জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু, ঠিক আছে। হ্যাঁ, চলার সাথী গ্রন্থ পাঠ করছেন কডরা ওদা বাঁকুড়া থেকে বলনীয় সমীর মন্ডল ভাই। জয় গুরু। দোষ রিক্তকরণে, জয় গুরু। দোষ রিক্তকরণে ঠিক আছে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের চলার সাথী গ্রন্থ হইতে বাণী পাঠ। দোষ রিক্তকরণে। আর যদি দেখেই ফেলে থাকো কারো দোষ, তোমার মাথায় তা মজুতি থাকে, তার কারণ ও অবস্থাকে অনুসন্ধান করে কেমন করে তা সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে যথাযথভাবে বুঝে একটা সহানুভূতির ভাব নিয়ে যা তোমার মাথার ভিতর মজুত আছে তাকে এমনতর ভাবে রিক্ত করো যাতে আবার অমন্তর ঘটায় তোমার পক্ষে অস্বাভাবিক হয়। বাণী সংখ্যা 12। জয় গুরু। জয় গুরু। এরপর স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ পাঠ করছে খাতড়া বাঁকুড়া থেকে কল্যাণীয় তাপন মাহাতো ভাই। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির শুভ সন্দীপনী বিহিত ব্যবহারে ত্রুটি করো না। অন্বিত সঙ্গতিশীল অমন্তর উপযুক্ত ব্যবহারে বিরত থাকলে তোমার বৈধানিক গ্রন্থি নিঃস্রাবগুলি ক্রমশই মন্দীভূত হতে থাকবে। ফলে বৈধানিক সাম্য ব্যাহত হয়ে উঠবে ক্রমশই, এবং বিধানের শত সন্দীপ্ত নিয়মন তৎপরতা শ্লথ হয়ে তোমার জীবনী শক্তিকে ক্ষীয়মান করে আয়ু, মেধা, বল, বীর্য হতে ক্রমশই বঞ্চিত করে তুলবে তোমাকে। তাই সুসঙ্গত অন্যয় ব্যবহার ও অনুশীলন মানুষকে শীল ও যোগ্যতার অধিকারী করে থাকে। বাণী সংখ্যা 39। জয় গুরু। জয়। এরপর দেবী সূক্ত গ্রন্থ পাঠ করছেন সিমলাপাল থেকে কুমারী রাজলক্ষ্মী সিংহ মহাপাত্রমা। জয়গুরু দাদা, শোনা যাচ্ছে? জয়গুরু। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের দেবী সূক্ত গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। কাউকে যদি শ্রেয়ই বলে জানো আর স্ত্রী যদি হতে চাও তার, তবে তোমার অন্তরের কানায় কানায় স্তুতি যদি অচ্যুত হয়ে সেবা সৌকর্যে সক্রিয় হয়ে না উঠতে পারে তেমনতর, তবে তা বিড়ম্বনারই। কিন্তু সাবধান থেকো ভাব আবেগী প্রহেলিকার কুহক থেকে। বাণী সংখ্যা 10। জয় গুরু। জয়। নারীর নীতি গ্রন্থ পাঠ করছে খাতড়া থেকে কুমারী সঞ্চিতা দত্ত। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। কেন্দ্রানুগ সেবায় প্রতিষ্ঠা। তুমি যে সংসারের বধূ হইয়াছ, সেই সংসারের কেন্দ্র বা কর্তা যিনি বা যাহারা সাধারণত শ্বশুর ও শাশুড়ি, সর্বাগ্রে তাহাদের তোমার সেবায় জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে পরিপুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিও। দেখিবে শান্তি, সেবা ও প্রতিষ্ঠা তোমাকে কেমন করিয়া মহিমাময়ী করিয়া তুলিয়াছে। বাণী সংখ্যা 126। জয় গুরু।
জয় গুরু। শঙ্খধ্বনি, প্রার্থনা, অমীয় গ্রন্থাদি পাঠ অত্যন্ত সুন্দর করে ভক্তি ভরে সকল দাদারা ও মায়েরা করলেন। ঠাকুরের শ্রীচরণে ওনাদের প্রতি প্রত্যেকের সুস্থ দীর্ঘায়ু ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই প্রতি প্রত্যেককে। জয় গুরু। এখন একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছে ভক্তিগীতি, আজকে যার শুভ জন্মদিবস উপলক্ষে সৎসঙ্গ, কুমারী মীনাক্ষী দত্তমা, খাতড়া থেকে। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। জয় গুরু। সকলকে জানাই রানন্দিত জয় গুরু। এখন আমি আচার্যদেব শিষ্য দাদার বিরচিত একটি গীতি এবং পূজনীয় বাবাইদার লেখা একটি ভক্তিগীতি, পূজনীয় বাবাইদার সুর দেয়া একটি ভক্তিগীতি পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। জয় গুরু। বৃথাই গরব করিস না রে মন, বৃথাই গরব করিস না রে মন, যাবার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন করে যাবে রে জীবন। বৃথাই গরব করিস না রে মন, ওরে মন, বৃথাই গরব করিস না রে মন, যাবার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন, যাবার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন করে যাবে রে জীবন। বৃথাই গরব করিস না রে মন, ওরে মন, বৃথাই গরব করিস না রে মন। এই ক্ষণিকের জীবনটা তোর সামনে পিছিয়ে আধার ঘোর, এই ক্ষণিকের জীবনটা তোর সামনে পিছিয়ে আধার ঘোর, মিথ্যা সুখে ঘুরে বিঘ্ন হেলাই সময় কাটাস অকারণ, যাবার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন করে যাবে রে জীবন। বৃথাই গরব করিস না রে মন, ওরে মন, বৃথাই গরব করিস না রে মন, যাবার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন, যাবার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন করে যাবে রে জীবন। জগৎ স্বামী তোর সম্মুখে এলেন তোরে রাখতে সুখে, জগৎ স্বামী তোর সম্মুখে এলেন তোরে রাখতে সুখে, রক্ষা পাবি সকল দুঃখে, রক্ষা পাবি সকল দুঃখে, ধর তারি চরণ, যাবার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন করে যাবে রে জীবন। বৃথাই গরব করিস না রে মন, ওরে মন, বৃথাই গরব করিস না রে মন, যাবার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন, যাবার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন করে যাবে রে জীবন। তিনি ত্রাতা, তিনি দাতা, তিনি সবার সুখের খোঁজা, তিনি ত্রাতা, তিনি দাতা, তিনি সবার সুখের খোঁজা, সার্থকতায় পূর্ণ হবি, সার্থকতায় পূর্ণ হবি, নেতারি স্মরণ, যাবার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন
করে যাবে রে জীবন। বৃথাই গরব করিস না রে মন, ওরে মন, বৃথাই গরব করিস না রে মন। যাবার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন। যাবার সময় আসবে যাবে, যাবে রে জীবন, করে যাবে রে জীবন, করে যাবে রে জীবন। জয় গুরু। ভুল ত্রুটি হলে মার্জনা করবেন। জয় গুরু। খুব সুন্দর একটি ভক্তিগীতি পরিবেশন করলো মীনাক্ষী মামার। ঠাকুরের শ্রীচরণে তার সুস্থ দীর্ঘ ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। এখন আরেকটি ভক্তিগীতি পরিবেশন করছে বাঁকুড়া থেকে কুমারী অস্মিতা পাত্র মা। জয় গুরু, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? জয় গুরু। হ্যাঁ, শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। ও দয়াল, তোমার প্রেমে চেতন আমার মাতাল কেন হয় না, কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কই না, দয়াল তোমার কথাই কই না। ও দয়াল, তোমার প্রেমে চেতন আমার মাতাল কেন হয় না, কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কই না, দয়াল তোমার কথাই কই না। বাসনা কেন তোমায় ছেড়ে অনর্থ গিয়েছে মরে, বাসনা কেন তোমায় ছেড়ে অনর্থ গিয়েছে মরে, বুঝেও কেন তোমার কানে চরণ সদা হয় না, দয়াল চরণ সদা হয় না। কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কই না, দয়াল তোমার কথাই কই না। ধর্ম কেন মুখার হয়ে নিত্য তোমায় মাথায় হয়ে, কর্ম কেন মুখার হয়ে নিত্য তোমায় মাথায় হয়ে, তোমার প্রতি সারি ব্রতের দায় কখনো গাই না, দয়াল দায় কখনো গাই না। সব পিছু টানে ছিন্ন করে মায়ার বাঁধন চূর্ণ করে, সব পিছু টানে ছিন্ন করে মায়ার বাঁধন চূর্ণ করে, রাতুল পায়ে রাখো ধরে আর তো দেরি হয় না, দয়াল আর তো দেরি হয় না। কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কই না, দয়াল তোমার কথাই কই না। ও দয়াল, তোমার প্রেমে চেতন আমার মাতাল কেন হয় না, কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কই না, দয়াল তোমার কথাই কই না। জয় গুরু। আরেকটি সুন্দর ভক্তিগীতি আমরা শুনলাম অস্মিতা মায়ের কাছ থেকে। খুব সুন্দর হয়েছে। ঠাকুরের শ্রীচরণে আর তার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘ ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। এখন আরেকটি সঙ্গীত পরিবেশন করছে ইনকোচা খাতড়া বাঁকুড়া থেকে তোমার সুধৃতি সিংহ মা। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে? জয় গুরু। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে।
পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম। পরম আরাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড়মায়ের শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদাস শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম। পরম পূজনীয় বাবাই দাদা শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম। পরম পূজনীয় অবিন দাদা শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম। ঠাকুর পরিবারের প্রতি প্রত্যেকের শ্রীচরণে আমার শতকোটি প্রণাম। উপস্থিত সকল দাদা মায়েদের যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম ও আনন্দিত জয়গুরু। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার লেখা একটি ভক্তিগীতি ঠাকুরের শ্রীচরণে পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরামণি হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরামণি হয় জনহীন, তুমি আছো আর আমি আছি প্রভু, তুমি আছো আর আমি আছি, বাকি সব তোমাতে দিলে ধরামণি হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরামণি হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে কি জাদু যে করেছ আমায়, তোমাকে ভেবে ভেবে কোথা হতে বেলা বই যায়, কি জাদু যে করেছ আমায়, তোমাকে ভেবে ভেবে কোথা হতে বেলা বই যায়, তুমি আছো তুমি জেগো আছো প্রভু, তুমি আছো তুমি জেগো আছো, তাই মনে বাজে চিরদিন ধরামণি হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরামণি হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে বুঝি না এ কেমন খেলা, সুন্দর নিয়ে আমাকে খেলিয়েছ সারাটি বেলা, বুঝি না এ কেমন খেলা, সুন্দর নিয়ে আমাকে খেলি
সারাটি বেলা, আজ আকাশ বাতাস ছায়ালো সব কিছু লাগে গো ভালো। আজ আকাশ বাতাস ছায়ালো সব কিছু লাগে গো ভালো। প্রভু তোমার হাসি দোলাতে, প্রভু তোমার হাসি দোলাতে, আজ ত্রিভুবন হলো অমলিন, ধরামণি হয় জনহীন। তোমাকে যখন মনে পড়ে, ধরামণি হয় জনহীন। তোমাকে যখন মনে পড়ে, ধরামণি হয় জনহীন। জয় গুরু। অত্যন্ত সুন্দর মনোমুগ্ধকর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলো সুধৃতি সিংহমা উনকোজা থেকে। আমরা মুগ্ধ হয়ে সকলে শুনছিলাম। ঠাকুরের শ্রীচরণে তার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘায়ু ঈশ্বর জীবন প্রার্থনা করি এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। জয় গুরু। এখন আরেকটি ভক্তিগীতি পরিবেশন করছে ময়নাপুর থেকে কুমারী অন্বেষা পানমা। জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। তোমার তারে যাই যদি, যাক না জীবন চলে, নিত্য আমার চিত্ত রবে চরণ শত দলে। তোমার তারে যাই যদি, যাক না জীবন চলে, নিত্য আমার চিত্ত রবে চরণ শত দলে। তোমার তারে যাই যদি, সংসারের অনাদরে চলবো সদাই তোমায় ধরে। সংসারের অনাদরে চলবো সদাই তোমায় ধরে। আসেই যদি মরণ সুখ, আসেই যদি মরণ সুখ, কি ভয় তোমায় পেলে। নিত্য আমার চিত্ত রবে চরণ শত দলে। তোমার তারে যাই যদি, যাক না জীবন চলে, নিত্য আমার চিত্ত রবে চরণ শত দলে। তোমার তারে যাই যদি, তুমি যা চাও ঘটে তো তাই বিশ্বভুবনে। তোমার সেবাই করব আমি সকল জীবনে। তুমি যা চাও
ঘটে তো তাই বিশ্বভুবনে তোমার সেবায় করব আমি সকল জীবনে জানি তুমি পরম পিতা তুমি দয়াল পরম দাতা জানি তুমি পরম পিতা তুমি দয়াল পরম দাতা সকল ভয়ে সাহস পাব সকল ভয়ে সাহস পাব তোমায় ধরে চলে তো আমার চিত্ত রবে চরণ শত দলে তোমার তরে যাই যদি যাক না জীবন চলে নিত্য আমার চিত্ত রবে চরণ শত দলে তোমার তরে যাই যদি। জয় গুরু। অত্যন্ত সুন্দর মনোমুগ্ধকর আর একটি সঙ্গীত আমরা শুনলাম, ভক্তিগীতি অন্বেষা পানমার কাছ থেকে। খুব সুন্দর হয়েছে। ঠাকুরের শ্রীচরণে তার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘায়ু ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এখন এরপর একটি কীর্তন পরিবেশিত হবে সৎসঙ্গ বিহার খাতড়া থেকে। চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার সনে এবার তোমার দেশে চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার সনে এবার তোমার দেশে চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার সনে এবার তোমার দেশে চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার সনে এবার তোমার দেশে তুমি যখন আছো সাথে নন্দালে কি ভয় কাটে 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 দুপুরে তো মাঝ দরিয়ায় রইব সদাই ভেসে দুপুরে তো মাঝ দরিয়ায় রইব সদাই ভেসে তুমি দয়াল পৌঁছে দেবে এবার তোমার দেশে তুমি দয়াল পৌঁছে দেবে এবার তোমার দেশে চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার সনে এবার তোমার দেশে চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার সনে এবার তোমার দেশে চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে চলার পথে সারা জীবন ঘাটে ঘাটে ভিড়ে
রাধে অলোক তরিণী তীরে তুমি দয়াল নিয়ে দেবে অলোক তরিণী তীরে তুমি দয়াল নিয়ে দিবে অলোক তরিণী তীরে আমি মা হয়ে বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে 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 তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে আমি মামই বলে চলবো এবার তোমার চরণ ধরে 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 তোমার সেবায় মুখর হয়ে তোমায় ভালোবেসে 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 আনন্দ আজবাদ হয়ে ওরা বেসো বেসে আনন্দ আজবাদ হয়ে ওরা বেসো বেসে তোরে চিতে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার ছনে এবার তোমার দেশে চড়েছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার ছনে এবার তোমার দেশে নিত তুমি তাও তো দয়াল সব পুরে দূর নিত তুমি তাও তো দয়াল সব পুরে দূর অভয় প্রেমে দূর করে দাও চলার পথে অভয় প্রেমে দূর করে দাও চলার পথে ঠাকুর অনুকূল গো ঠাকুর অনুকূল গো ঠাকুর অনুকূল গো ঠাকুর অনুকূল তুমি যখন কান্ডারি মোর সারে টেনেছি মনে 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 মায়ার বাঁধনে ছিন্ন হবে চলবো তোমার সরে মায়ার বাঁধনে ছিন্ন হবে চলবো তোমার সরে মায়ার বাঁধন ছিন্ন হবে চলবো তোমার সরে মায়ার বাঁধনে ছিন্ন হবে চলবো তোমার সরে বড় ধরাতে জাগবে জীবন ফুলে সকলে পেয়েছে বড় ধরাতে জাগবে জীবনে সকলে তাতে বড় ধরাতে জাগবে জীবন ফুলে সকল তাতে বড় ধরাতে জাগবে জীবনে সকলে তাতে মুক্ত বলে চলায় শান্তি স্বস্তি উঠে এসে 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 বর্ধনাতে জানবে জীবন ফুলে সকল তাতে বর্ধনাতে জানবে জীবন সকল তাতে বর্ধনাতে জানবে জীবন ফুলে সকল তাতে বর্ধনাতে জানবে জীবন ফুলে সকল তাতে মুক্ত বলে চলায় শান্তি স্বস্তি উঠে এসে মুক্ত বলে চলায় শান্তি স্বস্তি উঠে এসে বর্ধনাতে জানবে জীবন ফুলে সকল তাতে বর্ধনাতে জানবে জীবন ফুলে সকল তাতে মুক্ত বলে চলায় শান্তি স্বস্তি উঠে এসে মুক্ত বলে চলায় শান্তি স্বস্তি উঠে এসে ওরে পুরা নবীন আশায় তোমায় ভালোবেসে ওরে প্রাণ নবীন আশায় তোমায় ভালোবেসে তোর দিকে নামের তরে ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার ঘরে এবারে তোমার দেশে চলেছি যে নামের তরি ভব সাগর দিয়ে পারি যাব দয়াল তোমার ঘরে এবারে তোমার দেশে জয় গুরু।
খুব সুন্দর একটি কীর্তন পরিবেশিত হলো সৎসঙ্গ বিহার খাতড়া থেকে। আপনারা আনন্দ পেলেন নাকি জানিনি, তবে আমরা অত্যন্ত আনন্দ পেলাম, খুব ভালো লাগলো। ঠাকুরের শ্রীচরণে সহযোগী প্রত্যেকেরই পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ দীর্ঘায়ু ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি এবং অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সকলকে। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন আজকে আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য পেয়েছি আপনাদের সবারই প্রিয়, সবারই সুপরিচিত আমার পরম শ্রদ্ধেয় দেবাশিস সাদা ঠাকুরের শপথঋত্বিক হলদিবাড়ি থেকে। আমি তাকে অনুরোধ করছি ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য। শ্রদ্ধেয় দেবাশিস সাদা। সকলকে এখানে সৎসঙ্গে উপস্থিত সকল গুরুজনদের আমার প্রণাম ও সকলকে জয় গুরু। প্রিয়জনদের সঙ্গ লাভ এটা আমার কাছে খুবই আনন্দের। এতক্ষণ ধরে যে সৎসঙ্গ হচ্ছে, বিশেষ করে এখন যে কীর্তন পরিবেশিত হলো খাতড়া মন্দিরের নাটমণ্ডপে, সুনীল ভাই, নয়ন ভাই, মন্দিরের পুরোহিত, জগবন্ধুদা সবাই মিলে এত সুন্দর কীর্তন পরিবেশন করলেন, যেন খাতড়াতেই বসে আছি অনুভব অন্তরে জেগে উঠল। আজকে দিনটা খুবই আনন্দের দিন। আমাদের খুবই শ্রদ্ধাভাজন অসিত দত্তদার কনিষ্ঠ কন্যা মীনাক্ষী বোনের শুভ জন্মদিন। আমি পরম দয়ালের রাতুল চরণে তার ইষ্টকেন্দ্রিক জীবনের প্রার্থনা করি। তারা খুবই ভালো মানুষ। শ্রদ্ধা অসিতদার সঙ্গে এই ঠাকুরের পরমপিতার দয়াতেই যোগাযোগ হয়েছে কোনো একটি সৎসঙ্গে। আচার্যদেবের আশীর্বাদে এই বাঁকুড়া জেলায় কত উন্নয়ন ঘটেছে, কত কেন্দ্র মন্দির হয়েছে, কত মানুষ ঠাকুরকে পেয়ে জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছেন। সেই আশীর্বাদের ধারাতেই খাতড়াতেও ঠাকুরের মন্দির, শ্রীমন্দির নির্মাণ হয়েছে। এই নির্মাণ কার্যে শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মাদাকে পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী দাদা পূজ্যপাদ বাবাই দাদা আশীর্বাদ করে শ্রদ্ধেয় নন্দদার কাজে সহায়তার জন্য পাঠিয়েছিলেন। আমি তখন ব্রহ্মাদার সঙ্গেই থাকি, তার ফলে আমারও সৌভাগ্য হয়েছিল এই বাঁকুড়া জেলার অগণিত ভক্ত মানুষের সঙ্গ লাভ করার। তাদের সান্নিধ্য আমার জীবনে এক বিরাট প্রাপ্তি। আমাদের সকলের শ্রদ্ধা মিনতিমা, বাঁকুড়ার অমুদা, মিন্টুদা, তাদের যে সঙ্গ, তাদের যে বিশ্বাস আমাকে গভীর প্রেরণা দান করেছে। আশিস দা, দীপক দা, বাঁকুড়ার কার্তিক দা, রেখা মা, বাঁকুড়া জেলার কত জায়গায় যে গেছি, দিন রাত ঘুরেছি আমাদের মায়ের সাথে। সেই দিনগুলো গাড়িতে করে কতই আনন্দ, সেখানে বিভিন্ন বাড়িতে যাওয়া, ইষ্ট প্রসঙ্গ করা, খাওয়া, ঘোরা, তার কথা ঘরে ঘরে দিকে দিকে নিয়ে বেড়ানো, এবং তার দয়ায় কত মানুষ অজস্র ভাবে অর্ঘ্য দিয়েছে। আমার মুখটা পরিপুষ্ট হয়েছে, আনন্দে ভরে গেছে এই বাঁকুড়ার জেলার বিভিন্ন মানুষের ভক্তদের সঙ্গ লাভ করে। এই খাতড়া মন্দিরে যে যারা থাকেন, আমাদের সুনীল ভাই, জগবন্ধু ভাই, ওখানে নয়ন ভাই, এরা খুবই ভালো। তারা কত কষ্ট করে মন্দিরে বছরের পর বছর পড়ে আছে ঠাকুরকে আগলে রেখে। কোনো কিছু চাহিদা নেই, শুধুই ঠাকুরের সেবা, ঠাকুরকে খুশি করা, নির্দেশ পরিপালন করার জন্য তাদের সব সময় ব্যাকুলতা। এরকম প্রাণ, এরকম মনের মানুষ খুবই বিরল। বহু জন্মের সৌভাগ্য সুকৃতি থাকলে প্রিয় পরমকে সেবা করার মানসিকতা একজনের আসে। এখানে যারা থাকে, সুনীল ভাই, জগবন্ধু ভাই, ওরা কিচ্ছু চায় না। ওদের জামা কাপড়, পোশাক পরিচ্ছদ, খাওয়া দাওয়া খুবই খুবই সাধারণ। আমি তো ওদের দেখে মুক্ত হয়ে যাই, এত সামান্যর মধ্যে ওরা চলে কি করে, কিন্তু মনের রাজা। ঠাকুরের কোনো কাজ, আশীর্বাদ যখনই আসে তখনই ওদের কোনো না নেই, এবং তা করবেই। দীক্ষার কথা বললে, সৎসঙ্গের কথা বললে ওদের প্রাণ নেচে ওঠে। কত গ্রামে গ্রামে নিয়ে গেছে, কত সৎসঙ্গ করেছি সবাই মিলে একসাথে। এই যে ঠাকুরের কাজে নেশা, ঠাকুরের কথাতে আনন্দ পায়, ঠাকুরের সেবা করতে ভালোবাসে,
তার জন্য কষ্ট দুঃখ সহ্য করেও সুখ শান্তি আনন্দ লাভ করে। এই তো মন, এই তো জন্ম জন্মান্তরের সাধনার ফলে এই মন আসে। আমাদের মন সততই নানান প্রলোভনে, নানান চাওয়াতে সবসময় ছোটে, ব্যাপৃত হয়ে থাকে, কিন্তু চায় না তার পানে, যেতে চায় না তার পানে। আচার্যদেব হেমকবির লেখা একটা গান, শ্রী বর্দার শতবার্ষিকীর দিন আমাদের ধ্রুব যোশীদা তখন নাটমণ্ডপে আছেন, দুলাল মজুমদারদা আছেন। রাত্রিবেলায় আচার্যদেব ধ্রুবদাকে বলছেন, ধ্রুবদা চলেন আমরা কীর্তন করি। সেদিন সৌভাগ্যক্রমে নাটমণ্ডপে আমিও ছিলাম, শত শত হাজার হাজার মানুষ চারদিকে। বলছে চলেন ধ্রুবদা আমরা কীর্তন করি। তখন ধ্রুবদা মাইক্রোফোন ধরেছেন, আচার্যদেব নিজে মাইক্রোফোন নিয়েছেন, বলে আজকে আমিও কীর্তন করব। দুলাল দাও সম্ভবত দুলাল মজুমদার দাও ছিলেন। তো গানটা এরকম, মনের মতো হতে গিয়ে হলাম না তার মনের মতো। আচার্যদেব নিজে গাইছেন, আর সে বৌরানীমা তার চরণ তলে বসে আছেন, বাবাই দাদা বসে আছেন, পরিবারের সবাই বসে আছে। রাত্রিবেলায় গান হচ্ছে, কীর্তন হচ্ছে, স্বয়ং আচার্যদেব নিজেই গান করছেন, তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে গাইতে গাইতে। মনের মতন হতে গিয়ে হলাম না তার মনের মতো। মন যে আমার সকলেই ছোটে, কত টানে, এরকম আর কি গানের মধ্যে ছিল, নানান চাহিদায় নানান, কিন্তু চায় না শুধু তোমার পানে, চায় না শুধু তোমার পানে। সততই কত পানে কত টানে মন ছুটছে, কিন্তু ছোটে না শুধু তোমার পানে। মনের মতো হতে গিয়ে হলাম না তার মনের মতো। এই যে তার মনের মতো হয়ে ওঠা, তাকে পাওয়ার যে তীব্র বাসনা, তাকে খুশি করার যে তীব্র বাসনা, এই যে যার মনে প্রাণে স্থান পেয়ে গেছে, সেই মানুষ চির শান্তির রাজ্যে পৌঁছে গেছে, চির সুখের রাজ্যে পৌঁছে গেছে। তার এই পৃথিবীর কোনো দুঃখ, কোনো বেদনা, কোনো হতাশা তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। যে শুধু তাকেই চায়, তাকেই খুশি করতে চায়, তার ইচ্ছা পূরণই যার একমাত্র ইচ্ছা হয়েছে, তাকে নিয়েই ডুবে আছে, বিভোর হয়ে আছে দিনে রাতে সব সময়। এই প্রাণ মন লাভ করাটাই জীবনের সাধনা, আর এর জন্যই তার সঙ্গ করতে হবে। পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা, তিনি 100 দিনের দীক্ষার কার্যক্রমে বেরিয়েছেন, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছেন। এক ভক্তের মুখে শুনলাম ঘটনাটি, খুব ভালো লাগলো। গৌহাটি মন্দিরে তিনি রাত্রিবাস করছেন। এই 100 দিনের কার্যক্রমে আপনারা সবাই সাধারণত জানেন, পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা কারো হাত থেকে কারো জিনিস তেমন কিছুই গ্রহণ করে না। তিনি যখন কোথাও বাইরে যান, তার ব্যবস্থাপনা সব থাকে, তার জামা কাপড়, জিনিসপত্র, তার সঙ্গে তার খাওয়ানোর রান্না করার লোকজন, সবকিছু তার নিজের। বাইরের কোনো জিনিস তিনি এই 100 দিনের প্রোগ্রামে খুব রেস্ট্রিকশন নিয়ে তিনি বেরিয়েছিলেন। তো গৌহাটিতে আমাদের কামিনীদা, শুধু কামিনীদার মেয়ে গুয়াহাটিতে, সেখানে সে আচার্য ভবনে দায়িত্বে, এখন ঠাকুর পরিবার যারাই যান ঘরটার গুছিয়ে দেয়, সেভাবে যত্ন করে। বাঁকুড়াতে যেরকম আমাদের মিনতি মা আছেন, তারা সবসময় এসব করেন। তো সেরকম যদি বাবাই দাদার বিছানায় রাত্রিবেলা সে ঘরটা গুছিয়ে দেয়, বিছানা করে দেয়, রেডি করে দেয়। তো সকালে এসে দেখছে যে বিছানার চাদরের উপরে আর একটা বিছানার চাদর পাতা আছে। তো সে প্রথম দিন দেখে আশ্চর্য হলো যে কি ব্যাপার, আর অন্য একটা বিছানার চাদর, এই চাদর তো গুয়াহাটি আচার্য ভবনের নয়। তো দ্বিতীয় দিনও ওই দেখেছে আর একটা চাদর। তখন সে আর কৌতূহল রাখতে পারেনি, তখন পূজার বাবাইদাকে বলছেন, আগে এই চাদর আমি প্রতিদিন দেখছি একটা অন্য চাদর, বিছানার চাদর। তখন বাবা দাদা হাসলেন, হেসে বলছেন, বলে এই 100 দিনের কার্যক্রমে বেরিয়েছি, কোথাও কোনো জিনিস নেই, কিন্তু কোনো একটা জায়গায় কোনো একজন মা, সে এই চাদরটা আমাকে দিয়েছে। বলে সে মাটি যে বিছানার চাদরটা আমায় দিয়েছে, মানে তার ভালোবাসাটা আমি আর প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। আমি চাদরটা নিলাম, নেওয়ার পরেও সেই চাদরটা আমি ব্যবহার না করে থাকতে পারলাম না, তাই ওই চাদরটা পেতে রাত্রে শুচ্ছি। তো এই যে কোনো একজন, সে যে তাকে দিয়েছে, আমরা সবাই তার কাছে যাচ্ছি, তার কাছে যাই, আমাদের নিজের কত চাহিদা নিয়ে তাকে দর্শন করব, তার সঙ্গে একটু কথা বলবো, নিজের সমস্যার কথা বলবো, কিন্তু শুদ্ধ মনে তার জন্যই তার কাছে ভাগা, তার জন্যই তার পিছনে ছোটা, তাকে ভালোবাসা,
সম্পূর্ণরূপে যে শুদ্ধ আত্মা, যে তাকেই চায়, তার জন্যই তার সবকিছু, এমনতর জিনিস কিন্তু তাকে স্পর্শ করে, তিনি গ্রহণ করেন। এই ঘটনাটা শুনে প্রাণ ভরে গেল। তাহলে ওই যে মাটি, তার এই চাদরটি দেওয়ার মধ্যে তার এমনই প্রেম ছিল, হয়তো অতি সাধারণ, তাকে কেউ জানে না, সেরকম পরিচিত কিছু নয়, কিন্তু তার ওই সামান্য একটি চাদর সে এমন যত্ন করে সযত্নে এনেছেন প্রভুকে দেওয়ার জন্য, যে এটার মধ্যে তার সম্পূর্ণ অন্তরের ভক্তি নিংড়ানো আছে, যেটা প্রভুকে স্পর্শ করেছে, না নিয়ে গ্রহণ না করে থাকতে পারেনি। আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় যত নির্মল হবে, তাকে ভালোবাসবে, তার জন্য যখন আমরা নিজেদেরকে নৈবেদ্য করব, ঠাকুর আমি তোমার সেই নৈবেদ্য, আমাকে তুমি গ্রহণ করো, আমি তোমার অর্ঘ্য, আমার জীবনই তোমার অর্ঘ্য, তার চরণে নিজেকে সঁপে দেব। এই আমরা যখন তার চরণে নিজের জীবনকে অর্ঘ্য স্বরূপ সঁপে দেই, প্রিয়জনদের সঁপে দেই, তখন কিন্তু জীবনের এক আলাদা প্রাপ্তি তিনি গ্রহণ করেন। এখানে অনেক মানুষ আছেন, এই যে যারা আশ্রমে থাকে, এই সুনীল ভাই, তার বাবা মা হয়তো তাদেরকে ভক্ত হিসাবে চেনে না, কেউ জানে না, কিন্তু তার ছেলে ইষ্ট কাজে রয়েছে। জগবন্ধু ভাই, তার বাবা মাকেও হয়তো অনেকে চেনেন না, জানেন না, কিন্তু সে ঠাকুরের কাজ করছে, ঠাকুরের স্বার্থ নিয়ে আছে। এই যে সন্তান সন্ততিরা ঈশ্বরের সেবা নিয়ে আছে, এটা কিন্তু অত সহজ নয়। সেই সব আমাদের দেওঘরে গেলে দেখতে পাই শ্রদ্ধ অমিত কুইদাকে আমরা সবাই চিনি, অমুদা, সেও মায়ের একমাত্র সন্তান। সেই মা একা থাকেন বাঁকুড়াতে, ঠাকুর বাড়িতেও যান, আচার্যদেব তাকে কত স্নেহ করেন, বাবা দাদা কত স্নেহ করেন, বৌরানী মা কত স্নেহ করেন, তার জীবন ধন্য। আর এই মা যখনই আচার্যদেবের কোনো আশীর্বাদ এসেছে, বাঁকুড়া যে কোনো জায়গায়, জামাল্লা মন্দিরের কাজ তখন উজাড় করে করেছেন, সংসারের কত প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু আচার্যদেবের ইচ্ছা পরিপালনের ক্ষেত্রে কখনো পিছু পা হননি। আজকে দেখুন, তার সঙ্গে আচার্যদেব কত স্নেহ করে কথা বলেন, পূজনীয়া মা তাকে কত ভালোবাসেন, দেওঘরে তার নিজের থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তিনি। তার সন্তান নিত্য তার সেবায় যুক্ত হয়ে আছে বংশ পরম্পরায়, তার নাতি সেও অবিন দাদা তাকে জন্মের মুহূর্ত থেকে গ্রহণ করেছে। তো এই যে একটা মায়ের যে ব্যাকুল হয়ে ইষ্ট সেবা করার মানসিকতা, সেটা কিন্তু তার বংশ পরম্পরার মধ্য দিয়ে তার সন্তানের সে মালিক, তার সেবার জন্য তাকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এটা অত সহজ জিনিস নয়। ওই মা, তার ব্রহ্মাদার মুখে শুনেছি, তিনি অজস্র ভাবে ঠাকুরের কাজ করতেন তার অল্প বয়সে। তাহলে সেই মা ছোটবেলা থেকেই ঠাকুরের কাজে সবসময় অনেক বাধা অতিক্রম করেছেন, কিন্তু কখনো ইষ্ট কাজ থেকে বিরত হননি, নীরবে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে তীব্র জেদের সঙ্গে কাজ করে গেছেন। কিন্তু তার প্রতি ফলনস্বরূপ আজকে কত মানুষ যে দীক্ষিত হয়েছে, কত মানুষ যে তার সেবার এই ইষ্টকর্মের ফলে কত মানুষের মধ্যে যে ঠাকুরের আদর্শ ছড়িয়ে গেছে। তাই আজকে মীনাক্ষী বোনের জন্মদিন, আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তার জীবন ঠাকুরের হয়ে উঠুক। নারী বা পুরুষ আমাদের সবারই ঈশ্বর সাধনার সমান অধিকার, আমরা সবাই ঈশ্বর থেকে এসেছি। আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্য যদি তাকে পাওয়া হয়, প্রত্যেকের জীবনের একমাত্রই লক্ষ্য তাকে ভালোবাসা, তাকে আপন করা, তার স্বার্থে নিজেকে নিয়োজিত করা। এই যে প্রত্যেকটি নারী যখন এরকম ভাবে বিড়ম্বনা হয়ে উঠবেন, ভক্তির পরাকাষ্ঠা হয়ে উঠবেন, তাদের মধ্যে আচার্য প্রেম, একনিষ্ঠা, পূজ্যপাদ বাবাই দাদার প্রতি ভক্তি অনুরাগ তীব্র হয়ে উঠবে, তাকে খুশি করাই যখন জীবনের সাধনা হবে, তখন তার পরিবার, তার স্বামী, সন্তান, পরিবেশ সবাইকে সে তাতে বিনায়িত করে তুলতে পারে। নারীর মধ্যে এতটাই শক্তি আছে, কিন্তু সেই চাওয়া থাকতে হবে অন্তরে। সেই চাওয়া থাকলে দেখা যাবে আগামী দিন মহান এক ভবিষ্যৎ তার জন্য অপেক্ষা করছে, যে ভবিষ্যৎ আমরা হয়তো জানি না, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে এমন ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে, যে ভবিষ্যৎ বহু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে, বহু জীবনের প্রাণের সঞ্চালনা করতে পারে। সেই ভবিষ্যতের কারণ কিন্তু তার মধ্যে আছে, প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে আছে, যদি আমরা সেইভাবে ভক্তির পথে এগিয়ে চলি।
জীবনে একমাত্র চাওয়াই হতে হয় সত্তা পোষণী চিন্তা, সত্তা পোষণী কর্ম, সত্তা পোষণীয় বাক্য, সঙ্গ। তাই আমরা যারা তাকে ভালোবাসি সব সময় আমাদের এই কি করলে আমার ভেতরে ঠাকুরের প্রতি ভক্তি, ঠাকুরের প্রতি প্রেম, আচার্যদেবের প্রতি প্রেম, বাবা দাদার প্রতি ভালোবাসা, অবিন্দাদার প্রতি ভালোবাসা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়, আমরা তার জন্য অদম্য হয়ে উঠি, তার জন্য জীবনের সর্বস্ব করার জন্য আমরা উদ্গ্রীব হয়ে উঠি। এই সঙ্গ, এই কর্ম আমাদের নিত্য আকাঙ্ক্ষার, নিত্য চাওয়া। তাই যখনই এরকম কোনো কাজের সুযোগ আসে, আশীর্বাদ আসে, এমনি কোনো সাধু সজ্জনেরা আমাদের দ্বারে তার প্রিয় পরমকে সেবা করার বার্তা নিয়ে আসে, তখন উজাড় করে আমাদের সেই কাজে এগিয়ে আসতে হবে। তার ফল অত্যন্ত সুগভীর হয়। এরকমই একটি ঘটনা বলছি। এই যে শ্রদ্ধেয় অসিত দত্তদা, আমি এক সৎসঙ্গে গেছিলাম, ঠাকুরের সেই সৎসঙ্গে। সেদিন আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেছিল। আমি যেখানে সৎসঙ্গ করতে গেছিলাম সেখানে তাদের ব্যবহার আমাকে খুব একটা ভালো লাগেনি। দীক্ষা নিতে বসেছে স্বামী স্ত্রী, কিন্তু শ্বশুর মশাই বাড়ির যে গার্জিয়ান এসে বলছে না, দীক্ষা হবে না। আমি খুব কষ্ট পেলাম। আর আমি তখন খাতড়ায় নতুন। তো আমি সৎসঙ্গ বুঝি, লোকটি কেমন রে বাবা, সৎসঙ্গ দিচ্ছে আর নিজের ছেলে বৌমাকে দীক্ষা নিতে দিচ্ছে না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল আর মেজাজটাও খুব গরম হলো। মনে হচ্ছে সৎসঙ্গ থেকে চলে আসি। তো কিন্তু দেখলাম আমি যদি চলে যাই তাহলে ঠাকুর অখুশি হবে। তার অবুঝ, সে বুঝতে পারেনি, কোনো না কোনো অজ্ঞানতার বিরাজ করছে তার ভিতরে। তো আমি জোর করে শরীরটা নিয়ে সৎসঙ্গে বসে আছি, কিন্তু মন বড়ই ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে, মেজাজ খুব গরম হয়ে গেছে, মাথায় রক্ত উঠে গেছে, মানে জোর করে বসে আছি। তো শ্রদ্ধেয় নন্দদা আমায় ঠাকুরের কথা বলতে বললেন। আমি দাঁড়িয়েছি, ঘর ভর্তি লোক, অনেক মানুষ। তো সেদিন বলেছি, পিছনে সৎসঙ্গের পিছনে দেখে একটা সুন্দর মানুষ বসে আছে, তাকে দেখেই ঠাকুরের কথা বলে চলেছি। তো অনেকক্ষণ ইষ্টপ্রসঙ্গ হলো, কি বলেছি জানি না। তো সৎসঙ্গ শেষ হওয়ার পরে আমি ঠিক ভিড়ের মধ্যে কারোর সঙ্গে কথা না বলে সেই মানুষটির কাছেই যাই এবং তাকে গিয়ে বলি, দাদা আপনার কি নাম, কোথায় বাড়ি। পরিচয় হলো আমার শ্রদ্ধেয় অসিত দার সাথে। এই অসিত দা তখন ইষ্টভীতি করেন, সস্তানি নেননি, মন্দিরে আসেন কম, আসেন, ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত। মুহূর্তের মধ্যেই মানুষটিকে আমার খুব ভালো লেগে গেল। তাকে আসতে বললাম, তার বাড়িতে যাওয়া হলো। বাড়িতে গিয়ে দেখলাম বাড়িতে সবাই এত ভালো। তার দুই মেয়ে বৈশাখী এবং মীনাক্ষী, ওরা তখন খুবই ছোট, আরো ছোট। ওদের আপ্রাণতা খুব ভালো লাগলো। খাওয়ানো দাওয়ানো, সেবা যত্ন, এবং তাদের সঙ্গে ঠাকুরের গল্প করে এত আনন্দ পেলাম। পরবর্তীকালে এই ফ্যামিলিটি খাতড়ার মন্দিরের কাজে অনেক অবদান আছে ওদের। পূজ্যপাদ বাবাই দাদা যখন 100 দিনের দীক্ষার প্রোগ্রামে এসেছিলেন, তখন বাবাই দাদা কোনো মন্দিরে দীক্ষার প্রোগ্রাম ছিল না, মাঠে মাঠে দীক্ষার প্রোগ্রাম, প্যান্ডেলে। কিন্তু ওই যে বৈশাখী, ওরা ঘরে ঘরে অনেক লোককে জাগরণ করেছে। একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার কারণে বহু মানুষ দীক্ষা নিতে আসতে পারেনি, গাড়িগুলো পৌঁছাতে পারেনি। আপনারা সবাই সেই ঘটনা জানেন, আমি আর বলছি না। তো তাদের কান্নাকাটি পড়ে গেছে যে এত মানুষকে আমি বললাম দীক্ষার কথা, তারা রাজি আছে, অথচ তারা দীক্ষা হলো না। সে সকালবেলায় বৈশাখী কাঁদছে যে সে অনেক লোককে যাজন করেছে, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ঘুরে, কিন্তু এই মানুষগুলো দীক্ষা হবে না, সস্তনী হবে না। আবার সে সস্তনীও নিবে ওই দিন তারা, ঠিক আছে। তো এই যে ঠাকুরের মানুষের দীক্ষা করার জন্য তার যে ব্যাকুলতা, জগবন্ধু ওরা এসে আমাকে বলছে যে এরকম, তাহলে কি হবে। তো আমিও বুঝতে পারছি না, অ্যাকচুয়ালি বাবাইদার প্রোগ্রাম তো অন্যরকম ছিল। তা আমিও ভাবছি যে মন্দিরে কি দীক্ষার কথা বলবে, শুধু সস্তানি দিবেন, বাবাইদাদা বেরিয়ে যাবেন, মানে এরকম দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আছে। কিন্তু তারা সব লোকজন, দীক্ষার লোকজন নিয়ে এসে হাজির, প্রায় 200-250 লোক গাড়ি করে, ছোট ছোট গাড়ি করে চলে এসছে। সেই মানুষ বাবাইদাদাকে নিবেদন করার পরে তিনি কিন্তু খাতড়া ঠাকুর ঘরে তাদেরকে দীক্ষা দিলেন। এই যে ব্যাকুলতা, তাকে, তার মানুষকে দীক্ষিত করার যে ব্যাকুলতা, এটা কিন্তু ওই বৈশাখী বোন, মীনাক্ষী, ওর বাবা মা, ওদের মধ্যে আমি দেখেছি। অসিত দা তখন গ্রামে গ্রামে ঘুরে বহু দীক্ষা করিয়েছে। আজকে বৈশাখী এত ভালো ঘরে বিয়ে হয়েছে। আমরা সত্যানুসরণ পাঠে দেখলাম ডক্টর জয়ন্ত দত্ত, তিনি একজন সায়েন্টিস্ট, এলাহাবাদে আছেন, সস্তনী ব্রতধারী, এবং এখন খুবই ইষ্ট কাজের সঙ্গে যুক্ত উত্তর ভারতে। তার বাবা মাও খুব ভালো, তার খুব ভালো ঘরে এই মেয়েটির বিয়ে হলো। তার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু কিভাবে যোগাযোগ হলো,
কিভাবে সব হলো আমরা কিছু জানি না, কিন্তু ওরা যে ঠাকুরের সেবা করেছিল ওই সময়, তাদের যে ইষ্টনিষ্ঠা আচার্য প্রেম, সেটা কিন্তু অকপট, অমলিন, নির্মল ভালোবাসা। তারা যা চেয়েছি, যখন যা চাওয়া হয়েছে, ওরা ছোট ছোট মেয়ে বৈশাখী বলে, হ্যাঁ বৈশাখী মন্দিরের জন্য 1,00,000 টাকা দিবি? বলে হ্যাঁ দিব। সে বাবাকে বলে 1,00,000 টাকা দিল। কত মানুষের থেকে সংগ্রহ করলো, কত সৎসঙ্গ করেছি ওদেরকে নিয়ে, ওদের বাড়িতে কত আনন্দ হয়েছে। আর সব সময় শুধু ঠাকুরের কাজেই না, আমাদের ব্যক্তিগত ভাবেও সব সময় দেওয়া থাকা, কি প্রয়োজন না প্রয়োজন এসে ইষ্টবিধি পয়সা দিয়ে যাচ্ছে, এই জিনিস দিয়ে যাচ্ছে, জামা কাপড় দিয়ে যাচ্ছে, খাবার দাবার পাঠাচ্ছে। এই যে ঠাকুরের মানুষকে ভালোবাসা, ঠাকুরের মানুষ, ঠাকুরের কুকুর আমরা, এই আমাদের মতো কুকুরদের ভালোবাসি, এরা ঠাকুরের মানুষ, তাদেরকে পেলে আনন্দ পাওয়া, এই যে নির্মল ভাবে ঠাকুরের মানুষদের ভালোবাসছে, এটা কিন্তু ঠাকুর প্রিয় পরম, তিনি কিন্তু তার ফল দিয়েছেন। তাই প্রত্যেকের জীবনে আমরা যদি নির্মল ভাবে ঠাকুরকে ভালোবাসি, আমাদের সন্তান সন্ততিরা যদি নির্মল ভাবে ঠাকুরকে ভালোবাসে, আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে, তিনি সবসময় আমাদের ভরপুর করে দিতে চান। আমি একটি বাবা মার কথা বলছি, সে বাবা মা কত ভালো দেখুন। আমি, আপনারা সবাই জানেন বর্তমানে গ্যাংটক মন্দিরে কাজের আশীর্বাদ হয়েছে, এখানে মন্দিরের কাজ চলছে। তো আমি পরম পূজ্য বাবাই দাদা, তিনি দয়া করে বললেন যে এই এখন তো 5 কোটি টাকার মতো দরকার, তাহলে টাকা কি করে আসবে? মানে আগে আপনার আশীর্বাদে হবে। তো তিনি বলছেন দয়া করে সবাইকে বলবি, সংগ্রহ বন্ধ রাখবি না, সবাইকে জানাবি, সবাইকে বলবি। তো আমি তো খ্যাপার মতো সবাইকে বলে বেড়াচ্ছি। তো এরকমই এই খ্যাপা বসে আমি এক দাদাকে বলি, দাদা নতুন, সে কোনোদিনও তার কাছে কিছু চাইনি বা বললেন, তার সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে। আমি বলছি আপনি মন্দিরে 10 লক্ষ টাকা অর্ঘ দেবেন একটা জন্য? সে না করেনি, বলছে হ্যাঁ দেবো। পরে সে তো কোনোদিনও এসব করেনি, মাকে বাসিদা আমাকে 10 লক্ষ টাকা অর্ঘের কথা বলে, খুবই সিনসিয়ার, খুবই ভক্ত মানুষ, মানে সে কোনো একটা মাথা নিলে না করে রাখার পাত্র না। সে তার বাবাকে ফোন করেছে, তার বাবা মা কলকাতায় থাকে, তো বাবাকে ফোন করেছে এরকম আমাকে গ্যাংটক মন্দিরের জন্য বাবা 10 লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা বলেছে। তো আমাকে যখন সে গল্প করছে, আমি তো মনে মনে ভাবছি যে বাবা মা তো সাধারণত কি হয়, যে ভয় খেয়ে যাবে, হ্যাঁ তোর এত টাকা পয়সা তাহলে কিছু বাপ কিছু একটা দিয়ে দিবি হয়ে যাবে। কিন্তু আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম, তার বাবা তাকে বলছে শোন বাবা, ঠাকুরের কাজ করতে গেলে পয়সা দিয়ে হবে না, তোমাকে সাধনা করতে হবে। আমরা ব্রহ্মাদা যখন জামালদার মন্দিরের কাজে আমাদেরকে বলতেন, আমরা ভোরবেলায় উঠে নাম করতাম, ব্যাকুলে ঠাকুরকে ডাকতাম, পয়সা নেই, পয়সা জুটে যেত। তা তুই বাবা নাম করবি, বুঝছিস, সাধনা কর, ঠাকুর তোকে দিয়ে করিয়ে নেবে। তো বাবা ছেলেকে এই যাজন করেছে। তো আমি শুনে মুগ্ধ হলাম। আপনারা, তার নাম আমি প্রকাশ করে দিচ্ছি, আমার বৈশাখীর যে শ্বশুর মশাই, শাশুড়ি মা, তারা তার ছেলেকে এরকম বলেছে। তো আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম, জানি না কি হবে না কি পারবে না কি করবে সেদিকে আমি জানি না, কিন্তু একজন বাবার যে তার সন্তানকে এইভাবে প্রেরণা দিতে পারে, এটা কিন্তু খুব বিরল। আমরা সাধারণত কি হয়, কোনো আশীর্বাদের কথা শুনলেই আমরা ভয় খেয়ে যাই, পালিয়ে যাই, এড়িয়ে যাই, কিছু করার বাসনা নিয়ে থাকি। কিন্তু বাবা কিন্তু ছেলেকে ভয় খাওয়ালেন না। বাবা বললেন বাবারে সাধনা করবি। তারপরে সে আমাকে বলছে আমি রোজ ভোরবেলা এখন 3:30টার সময় উঠি, নাম করি, কিছু হোক না হোক এই করতে গিয়ে আমি খুব ভালো আছি, আনন্দে আছি, ফুরফুরে একটা আনন্দ উপলব্ধি করছি। আর যাকেই বলছি সেখানেই দয়া পাচ্ছি। এরই মধ্যে সে দেওঘরে তো ফোন করেছে, গৌরদাকে ফোন করে জানিয়েছে এরকম, যে তার কিছু ব্যক্তিগত সমস্যার কথা, এবং গ্যাংটক মন্দিরে কাজের জন্য যে তাকে মানে সে যে 10 লক্ষ টাকার দায়িত্ব নিয়েছে, পুজো বাবাই দাদার চরণে নিবেদন করেছে। তো বাবাই দাদা শুনে খুব খুশি হয়েছেন, গৌরদার মাধ্যমে সে জানতে পেরেছে। বাবাই দাদা বলেছেন খুব ভালো, আনন্দ করে করবি, আর সব অর্ঘ্য ফিলান্থ্রপিতে জমা দিয়ে সবাইকে অর্ঘ্য প্রশস্তি দিবি। পুজোবার বাবাই দাদার চরণেও সেই কথা চলে গেছে। আর আমার বিশ্বাস সে অবশ্যই সফল হবে, আমি তার জন্য প্রার্থনা করি। ঠাকুরের কোনো মন্দিরের জন্য মন্দির করা নয়, কোনো অর্ঘ্যের জন্য অর্ঘ্য নয়, আমাদের নিবেদন, আত্মনিবেদন, আমরা আরো বেশি করে তার হয়ে উঠতে পারি, আমাদের ভক্তি আরো জাগ্রত হয়ে উঠতে পারি। আমাদের প্রশ্নীয় কর্ম এটা, কারণ আমরা মানুষ, আমাদের মন সবসময় প্রকৃতি বা মিষ্ট, জিনিসটা
বেশি নেটওয়ার্কটা ডিস্টার্ব করছে, শোনাচ্ছে না, ভিডিওটি বন্ধ করে দেন। এই রক্ষা করার জন্য আমাদের ভিতরে যে ইষ্টপ্রাণ, আমাদের মধ্যে যে সত্তা পোষণীয় কর্মকে বাড়িয়ে তোলার জন্য আশীর্বাদ গুলো আসে। কোনো মন্দিরের জন্য মন্দির হয় না, কোনো অর্থের জন্য এইসব না। এই কাজগুলো ভেতরে জাগ্রত তোলার জন্য আসে। তাই দয়া করে আমাদের আশীর্বাদ করে সে প্রার্থনা হলো বুঝি। পূজ্যপাত বাবাই দাদার কাছে একটি মা, তিনি গেছেন। সেই মাকে দেখে পূজা বাবাইদা বলছেন যে আপনি আমায় কিছু লেখা লিখে দেবেন। আপনি তো দাদুর সঙ্গে অনেক সঙ্গ করেছেন, শ্রী শ্রী পিতৃদেবের সম্পর্কে লেখা দিতে বলেছেন। তো সেই মাটি তখন বাবাই দাদা বলেছেন তাকে লেখা দিতে। সেই মাটি কিন্তু তখন সেই লেখার জন্য তিনি কোনোদিনও লেখেন না, তিনি লেখা নিয়ে ব্যস্ত হলেন, দিন রাত তা নিয়ে ভাবেন। এই করে লিখে যখন কিছুদিন পরে বাবাই দাদাকে একটা ডায়েরি দিয়েছেন, এই ডায়েরিতে তিনি বলছেন এই ডায়েরিটা লিখবেন, সম্পূর্ণ করবেন। পরে আবার বলছেন যতটা পারেন লিখবেন। তো সেই মা কিছুদিন ধরে লিখে লিখে ভেবে ভেবে সমস্ত ঘটনাটা, জীবনের ঘটনা মা তখন মায়েরা তার ছেলে তোর মাকে আমি লিখতে বলেছিলেন কেন জানিস? বলে তোর মা একটা কেমন আছে, যে মায়ের মারা গেছে, তার মা আমি একটু ডিস্টার্ব করছে, স্থানটা একটু সরিয়ে গেলে একটু ডিস্টার্ব করছে। শোনা মাঝে মধ্যে শোনা যাচ্ছে না। ও নেটওয়ার্কের প্রবলেম, এখানে তো আকাশ খুব খারাপ। ঠিক আছে, তো ওই মা বাবা দাদা বলছেন ওই মাটি তার স্বামী গত হয়ে যাওয়ার জন্য, যে তার স্বামী গত হয়ে গেছিলেন, তার জন্য তার মনে একটা তীব্র কষ্ট বা যন্ত্রণা ভুগছিলেন। তো এই যে কষ্টে সে ভুগছিলেন, বাবা দাদা দেখে সেটা অনুভব করেছেন। তাই তিনি তাকে বললেন ঠাকুরের পিতৃদেবের সঙ্গ করা ঘটনাগুলো লিখে দেওয়ার জন্য। যখন সে ডায়েরিতে এগুলো লিখতে গেল, তখন সে সবসময় ঠাকুরের কথা ভাবছে। এই ঠাকুরের কথা ভাবতে গিয়ে সে কিন্তু তার শোককে জয় করতে পেরেছে, তার মন আনন্দ আনন্দে ভরে গেছে এবং সে সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠেছে। তাহলে এই যে একটা মানুষকে দেখে সাথে সাথে তার দুঃখ বেদনা নিরসনের জন্য তিনি একটা আশীর্বাদ করলেন। তো এরকমই ইষ্ট কাজ সে যেখানেই হোক না কেন, আশীর্বাদ আসেই কিন্তু আমাদের সকলের ভিতরে সকল দুঃখ দূর করার জন্য, আমাদেরকে সুখী করার জন্য, আমাদের মধ্যে ইষ্ট চেতনা বর্ধিত করার জন্য। আজকের এই দিনে এখানে যারা উপস্থিত আছেন, আমি সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি। আর আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ, আগামী 13ই জুন আপনারা সবাই জানেন শ্রী শ্রী ঠাকুর দার্জিলিং জেলায় এসেছিলেন। তার শুভ 100তম বর্ষ হতে চলেছে, শতবর্ষ শুভাগমনী উৎসব। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার আশীর্বাদে আগামী 13ই জুন সৎসঙ্গের যে অফিসিয়াল পেজ আছে ফেসবুকে, এখানে সৎসঙ্গের অফিসিয়াল পেজ থেকে সম্প্রচারিত হবে। আপনারা সবাই এই অনুষ্ঠানটা দেখবেন, সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান আছে। আর আপনারা সৎসঙ্গের যে অফিসিয়াল পেজ, এটা নিজেরা লাইক করবেন, জয়েন করবেন এবং সবাইকে শেয়ার করবেন, যাতে করে অনেক গুরু ভাই, যে যেদিকে যত আমরা গুরু ভাই আছি, আমরা যেন সবাই এই সৎসঙ্গের অফিসিয়াল পেজটাকে শেয়ার করি, লাইক করি, ফলো করি। তাহলে কি হবে, সাবস্ক্রাইবার অনেক বেড়ে যাবে এবং সবাই আমরা এই অনুষ্ঠানটা দেখতে পারবো। আমি পরিশেষে এখানে উপস্থিত সকলের মঙ্গল কামনা করছি। নেটওয়ার্কের অসুবিধার জন্য হয়তো কথাগুলো ঠিকমতো শোনা গেল না, তার জন্য আমি দুঃখিত। আপনারা সবাই ভালো থাকেন, সুখে থাকেন, শান্তিতে থাকেন। জয় গুরু। জয় গুরু। শেষের দিকে ভালোই শোনাচ্ছিল, শুধু একটু 1 মিনিট 1.5 মিনিট একটু ডিস্টার্ব হচ্ছিল, খুব ভালো শোনাচ্ছিল। আমরা সকলেই সত্য দেবাশিসদের কাছ থেকে শুনলাম অমূল্য ইষ্ট প্রসঙ্গ। বাস্তব করার মধ্যে দিয়ে যে তার হয়ে ওঠা যায়,
যে মানুষ হওয়ার কথা তিনি এতক্ষণ বলছিলেন, যে কেবল শুধু তাকে পাওয়ার ব্যাকুলতায় যেন সবসময় ব্যস্ত থাকি, তাকে ভালোবাসি, তার ইচ্ছা পরিপূরণ, তেমনই একজন মানুষকে মুখ থেকে আমরা আজকে শুনলাম যে শুধু দেবাশিস দা যতদিন সঙ্গ করেছি, এখানে মন্দির হয়েছে, তারপরেও যেভাবে দেখছি তার ঠাকুরের প্রতি, আচার্যদের শ্রী দাদা, পূজনীয় বাবাইদা, পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে ভালোবাসা, তাদের ইচ্ছা পরিপূরণ, যে ব্রহ্মাদার সঙ্গ করার মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মাদা যেভাবে ইষ্ট কাজ করেছেন, মন্দির তৈরি কাজ করেছেন, তার কাছে যেভাবে তৈরি দেবাশিদাকে দেখছি, আজকে তার জ্বলন্ত উদাহরণ যে গ্যাংটকের আশীর্বাদ দায়িত্ব, এত বড় কাজ আমরা সবাই অনেকে অধিকাংশ যারা যুক্ত আছি তারা ছবির মধ্যেও দেখেছি যে সেখানে কি কর্মযজ্ঞ চলছে, সেই কাজের আশীর্বাদ দয়া করে তিনি দিয়েছেন। তিনি ভয় পাননি, তাই সে আশীর্বাদ সেই জায়গায় তিনি দয়া করে দিয়েছেন। কোনো কাজে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে একটা কথা বলি, যে এত বড় আশীর্বাদ যার মাথায় আছে, সেই আশীর্বাদ মাথায় থাকা সত্ত্বেও আমাদের কাছে কি হয়, একটা আশীর্বাদ এলো তো তারপর আরেকটা আশীর্বাদ এলে মনে হয় এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, এই করলাম সেদিনে। এত বড় কাজের আশীর্বাদ সম্পূর্ণ দেবাশিদার মাথায় রয়েছে। তারপরেও আমি কনফারেন্সে সেদিনে মিনতি মায়ের সঙ্গে কথা বলালাম, তো মিনতি মায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তারপর মিনতি মা বললেন যে সোনামুখীতে এরকম একটা কাজ হচ্ছে বাবা, তুমি একটু ওখানে কাজের যদি দায়িত্ব নিয়ে একটু করো তাহলে খুব ভালো। আনন্দ চিত্তে সেই কাজেরও কিন্তু আশীর্বাদ মাথা পেতে শুধু দেবাশিসদা নিলেন, বললেন যে ঠিক আছে। তাহলে ভেবে দেখুন যে এত বড় কাজের আশীর্বাদ থাকার পরেও আবার আশীর্বাদ কেমন হবে। তার কাজ তিনি করেন, এটা আমাদের আগে রাজি থাকতে হবে যে তার ঢাক তিনি নিজেই পিটান, শুধু রাজি থাকলেই হয়। যেই রাজি থাকে তাকে দিয়েই তিনি করিয়ে নেন। তাই আমরা সেইভাবে নাম ধ্যান করে আমাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে সবসময় সদা তৎপর থাকি যে যখনই যা ইষ্ট আশীর্বাদ আসবে তখনই যেন সেটা তিনি দয়া করে আমাকে পরিপালন করিয়ে নেন, এই সাধনায় যেন ব্রতী হয়ে থাকি। আমি করছি ভাবলেই পারবো না, তিনি দয়া করে করিয়ে নেন। তিনি আমাকে বলেছেন আমি যেন করতে পারি, তুমি দয়া করে করিয়ে নাও ঠাকুর, দয়া করো। এভাবে আমরা ঠাকুরকে প্রার্থনা করে সবাই প্রতিটা মুহূর্ত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কখনো যেন মাথাটা ফাঁকা না করি। আমাদের একটা আশীর্বাদ আসার পরে আর একটা আশীর্বাদ আমরা ভাবি এই সেদিনে করলাম, সবসময় মাথাটা ফাঁকা রাখতে চাই। মাথা আমাদের ফাঁকা থাকবে না, কোনো না কোনো একটা তখন চিন্তা, চাপ, যদি আমি ঠাকুরের চাপ, ঠাকুরের দায়িত্ব মাথায় না নিই, তাহলে কিন্তু কোনো না কোনো একটা চাপ আমার মাথার মধ্যে চলে আসবে। আর যদি একটা ফোন যেমন এনগেজ থাকলে আর একটা ফোন ঢুকে নাই, তেমনি আমি যদি ঠাকুরের কাজে ব্যস্ত থাকি, আমার ব্যয়ের পথটা যদি ইষ্ট শর্ত প্রতিষ্ঠায় হয়, ঠাকুরের ইচ্ছা পরিপূরণে হয়, তখন দেখা যাবে যে আমার সেই অন্যদিকে আর ব্যয়টা করতে হচ্ছে না। সবসময় যেন আমার মাথায় একটা না একটা ঠাকুরের আশীর্বাদ থাকে সবসময়। এর মধ্যে দিয়েই কিন্তু আমরা আমাদের যত জীবনের সমস্যা আসুক, গ্রহ বিপর্যয়, দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা, এগুলো আমাদের জীবনের সঙ্গী সাথী হয়ে থাকবেই। এগুলোকে নিয়েও তখন একটা চলার পথ আমরা সুন্দরভাবে পেতে পারবো সবাই। তাই বর্তমান যে আশীর্বাদের কথা আমরা শুনছি, যে যেখানে রয়েছি আমরা সেইখানে সেভাবে একটা নয় কত আশীর্বাদ আসবে, সেই আশীর্বাদগুলো আমরা পরপর যেন পরিপালন করে সবাই ঠাকুরের ইচ্ছা পরিপূরণ করে চলতে পারি, দাদা বাবাদের খুশি হতে পারি, তাদের মুখে হাসি ফুটাতে পারি। সবাই সেভাবে আমরা চলবো। আমরা শ্রদ্ধেয় দেবাশিস দা, তার পরিবার পরিজন সকলেরই সুস্থ সুদীর্ঘ ইষ্টোচ্ছল জীবন প্রার্থনা করি ঠাকুরের শ্রীচরণে। এবং এই আশীর্বাদ, এই গ্যাংটকের যে আশীর্বাদ, সেই আশীর্বাদ যেন সুন্দরভাবে পরিপালন করে দাদা বাবাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারে। এই জন্য আমরা সকলেই ঠাকুরের কাছে অনুরোধ যেন আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন করতে পারেন। আমরা বাস্তবে যা করণীয় তা করবো, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবো, এভাবে সবাই চলবো। সবার মঙ্গল প্রার্থনা করছি। জয় গুরু। জয় গুরু। আমি একটু বলবো আগে, আমি একটু কথা বলবো। আচ্ছা, একটা কথা বলে নেন। এখন ষষ্ঠীদা একটা কথা বলছেন, বলুন। শোনায়নি, নেটওয়ার্কটা ফেল করছে, একটু সরে যান এখান থেকে যেখানে আছে। শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ বলছি কাল সৎসঙ্গে আমি ভাইয়ের কাছে, গুরু ভাই যিনি করোনা আক্রান্ত হয়ে আইসিইউতে ছিলেন, আর অক্সিজেন
প্রেশার এই সুগার লেভেল 500-তে উঠে গিয়েছিল। তো সকলের প্রার্থনায় আজ এই আমাদের গুরু ভাই সুস্থ আছে, সুগার লেভেল অক্সিজেন দিয়েছে, অক্সিজেন লেভেল 97 পৌঁছে গেছে, সে ভালো আছে, সুস্থ আছে। আমি শ্রদ্ধেয় আমাদের সকলের প্রণম্য শ্রী ব্রহ্মাদার কাছেও আজকে আমি এই খবরটা পৌঁছে দিয়েছি, আর আপনাদের আমি জানালাম। আপনারা সকলে তার জন্য প্রার্থনা করবেন, সে যেন আরো শ্রদ্ধেয় দেবতা, আমরা সমৃদ্ধ হলাম, মুগ্ধ হলাম, আবার নবজীবন পেলাম। তো শ্রদ্ধেয় দেবাশিস দাকেও আমার সশ্রদ্ধেয় প্রণাম জানাই। এই বিশেষ কলে আমি আমার কথা শেষ। জয় গুরু। জয় গুরু। নেটওয়ার্কের জন্য একটু হয়তো বিষয় হচ্ছিল, আমি বলে দিই যে বিষয়টা নিয়ে গতকাল তিনি বলেছিলেন যে বিষ্ণুপুর মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মী শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীদার মেজ জামাই তার করোনা আক্রান্ত হয়, ভর্তি রয়েছে, সেই বিষয় নিয়ে শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মাদার বলেছিলেন। তারপর তিনি বলেছিলেন যে সৎসঙ্গে সব মানুষকে বলার জন্য ঠাকুরের অশেষ দয়ায় পরম পূজনীয় শ্রী বাবাদার আশীর্বাদে সকলেরই প্রার্থনায় অনেকখানি সুস্থ আছে। শুনলাম যে অক্সিজেন লেভেল 97, অক্সিজেন খুলে দিয়েছে, সুগার অনেকটাই কমেছে, অনেকটা বেড়ে গেছিল, এখন ঠাকুরের দয়ায় অনেকখানি ভালো আছে। সমবেত প্রার্থনার ফলে নিষ্কাম প্রার্থনা যখন মানুষ করে, আর একটা শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মাদা বলেছিলেন যে 1001 টাকা ঠাকুর প্রণামী রেখে তারপর সবাইকে বলার কথা। আমরা যে কোনো বিষয়ে দেখেছি যে ঠাকুরকে প্রণামী দিয়ে সেভাবে জানালে এবং সকলে মিলে প্রার্থনা করলে তার প্রার্থনার একটা সুফল হয়। জয় গুরু। এইভাবে প্রতিনিয়ত আমরা এখন কিন্তু প্রার্থনা করব প্রত্যেকে গুরু ভাইদের জন্য মনে মনে, যে যারা করোনা আক্রান্ত হচ্ছে বা বিভিন্ন ঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা যাতে করে সকলেই সুস্থ থাকে, ভালো থাকে, এটার জন্য আমরা সকলেই একে অপরের জন্য প্রার্থনা করবো ঠাকুরের শ্রীচরণে। এখন ধ্বনি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি শ্রদ্ধেয় তরুণ কুমার মাহাতোদা, ঠাকুরের শপথ ঋত্বিক, খাতড়া থেকে। তরুণদা ধ্বনি দেন। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয়। জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয়। জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। সৎসঙ্গ কি জয়। বন্দে পুরুষোত্তমম। শোনা যাচ্ছে না।